أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نكاحه صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث الخزاعية رضي الله عنها. أخرج ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها. كانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابتها. قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بنت أبي ضرار
سيد قومي وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسه فجئتك أستعينك على كتابتي قال فهل لك في خير من ذلك فهل لك في خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قد فعلت قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس أصحاب رسول الله فأرسلوا ما بأيديهم قالت ولقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها كذا في البداية. Ia berkenaan dengan perkahwinan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW yang berlaku selepas peperangan Muraisy'. Nama tempat tu Al-Muraisy', nama kabilah tu Banu Mustaliq. Belum dengar lah kan? Sama ada Banu Mustaliq ataupun nama tempat tu Al-Muraisy'. Muraisy' itu tempat air, yang ada air macam kolah ataupun tasik lah. Dia tempat antara Mekah dengan Madinah. Sebelum kita bicara tentang peperangan Banu Mustaliq ni, 2 minggu lepas kita belajar tentang Banu Nadir yang Nabi SAW walaula an kataballahu alaihimul jalaa al'adzabahum fid dunya, mereka dihalau keluar daripada kota Madinah atas perbuatan mereka, iaitu mereka meragut ataupun mereka mengancam nyawa Nabi SAW dan akhir mereka mencabar Nabi SAW untuk peperangan atas dasar janji palsu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada bila mana zaman dulu-dulu sebelum kedatangan Islam, orang-orang Ansar yang kita panggil Aus dan Khazraj yang duduk di Madinah ni, mereka selalu pandang tinggi kepada orang Yahudi. Jadi kalau diorang doa, diorang tak ada anak lelaki, diorang doa, ya Allah bagilah anak lelaki kepada kami. Kalau kau bagi, kami akan hantar mereka ni pergi belajar dengan orang Yahudi. Jadi ada juga di kalangan anak-anak orang Ansar yang membesar di kalangan Banu Nadir. Jadi bila mana perintah untuk mereka ataupun mereka dihalau untuk keluar dari Madinah, di para sahabat Ansar macam tak gembira lah dengan perkara ini. Maka mereka mula memaksa anak-anak mereka yang telah besar ni, dah berkahwin, ada yang dah besar, kata kamu masuk Islam, sebab kalau kamu masuk Islam, kamu tak termasuk dalam arahan untuk keluar ni. Maka turunlah ayat la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah telah tunjuk baik dan buruk, hak dan batil, tak ada paksaan. Maksudnya jangan paksa walaupun mereka itu anak kamu. Maka ada yang masuk, ada yang tidak, tapi Nabi tak benarkan mereka maksa, sedangkan mereka boleh je paksa. Tapi turun ayat Quran kata tak ada paksaan. Kalau dia nak terima, terima. Tak nak terima, tak apa. Ni asbab nuzul ayat. Jadi Banu Nadir bercerita habis kat sini. Kemudian peperangan yang seterusnya berlaku adalah peperangan Banu Mustaliq yang saya sebut tadi, Muraisy'. Ketua dia Al-Harith. Al-Harith bin Abi Dirar ni dia pun buat persiapan untuk serang Madinah juga, serang Nabi SAW basically. Kerana apa? Dia pun dah nampak macam diorang tak boleh nak menjaga dah semenjak Rasulullah SAW letak di Madinah banyak sangat. Mereka nak, kononnya mereka nak halau Nabi dan para sahabat Nabi SAW dari situ. Dan Nabi dapat berita tu, Nabi SAW tak buat keputusan serta-merta. Nabi hantar seorang sahabat Buraidah, kata kamu pergi mengintip. Dia pergi jumpa Al-Harith, dia tanya, dia kata dengar kata kau nak serang Madinah, kalau kau nak serang, sebab Buraidah ni tak dikenali. Dia kata kalau nak saya boleh join, saya boleh jadi ketua pasukan sebab saya ada kemahiran itu dan ini. Dia kata memang saya dah lama cari siapa yang boleh nak lead ni. Dia kata okey lah. Dan dia balik, dia bagi tahu Nabi SAW, maka Nabi telah buat persiapan bawa 700 orang tentera sahabat untuk serang Al-Muraisy' ni atau Banu Mustaliq. Banyak pelajaran daripada peperangan ini. Nanti kita belajar satu persatu yang kita mungkin pernah dengar tapi tak tahu kata ini berlaku dalam peperangan Banu Mustaliq.
Dalam 700 orang tu 30 orang yang memandu kuda, maksudnya penuh kelengkapan dah masa ketika itu. Dan Banu Mustalik ni bukan besar mana pun, satu kabilah, satu kampung je. Masa tu yang orang munafik semua dah ikut. Uhud dia orang tak nak ikut, dia orang nak ikut sebab dia orang tahu kemenangan itu pasti, kita akan dapat harta rampasan yang banyak. Dia orang ikut Abdullah bin Ubay bin Salul dengan tim dia, yang mana Uhud dia orang tak pergi, dia orang ikut sekali pergi. Kerana dia orang ikut pergi, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, yang Allah sebut dalam surah Taubah berkenaan dengan orang munafik, lagi bagus dia orang tak ikut. Kalau dia orang ikut, dia orang buat masalah dia nanti. Dia orang akan menambah masalah saja. Sebab dia orang ikut Banu Mustalik ni. Sebab masa peperangan Uhud, dia orang tak ikut. Sahabat lain macam tak puas hati kenapa dia orang ni tak pergi. Tapi Allah bagi tahu dia orang tak ikut lagi bagus. Tapi dia orang ikut ni, tengok dia buat masalah nanti. Nabi SAW pendek ceritanya, bila mereka serang Banu Mustalik, Nabi perintah untuk serang waktu subuh, dan dengan tanpa ada kematian daripada pihak orang Islam, mereka dengan mudahnya telah menakluk ataupun telah mendapat kemenangan ke atas Banu Mustalik ni, dan mereka telah bawa pulang bantuan peperangan kan yang ramai, dan juga harta rampasan yang banyak. Dalam itulah salah seorang yang dibawa adalah anak kepada ketua Banu Mustalik Al-Harith bin Abi Darar tu, iaitu Juwairiyah, yang menjadi isteri Nabi SAW. Ini cerita saya baca tadi, nikah Nabi SAW dengan Juwairiyah binti Al-Harith Al-Khuzai. Maka dia kata aku dapat kepada Thabit bin Qais, seorang sahabat Nabi. Maksudnya dia yang dapat. Kan dalam peperangan ni dia ada usul dia dan pembahagian dia panjang kan, berkenaan dengan harta rampasan peperangan atau nikmat tu. Maka dapat kepada Thabit ni. Maka dia minta, dia kata saya boleh bayar sekian wang kepada kamu, bebaskan saya. Boleh. Wa katibuhu min alimtum fi khaira, hamba bila dia kata saya nak bayar sekian-sekian, Allah kata bagi mereka peluang dan mudahkan, kalau boleh bagi diskaun lagi. Maka dia kata okeylah. Jadi Juwairiyah yang pertama dia pergi jumpa untuk minta bantu kewangan ayah dia dekat sana. Dia orang tak dapat tawan ayah dia, tapi kabilah dia dah dapat tawan, dia orang bawa balik ke Madinah. Biasa dia orang tawan anak orang perempuan, harta apa semua kan. Dia jumpa Rasulullah, dia ketuk pintu rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hari itu giliran Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah buka pintu. Aisyah kata, "Fawallahi ma huwa illa an ra'aituha ala babi hujrati fakarihtu." Dia kata pertama kali aku nampak Juwairiyah ni memang aku tak suka. Kerana apa? Kerana aku lihat sesuatu yang Nabi pun akan lihat, iaitu dia kata apa? Dia seorang wanita yang hulwatan mulahatan la yaraha ahadun illa akhadat binafsi. Dia seorang perempuan yang manis wajahnya, siapa saja lihat dia akan terpikat. Sebab tu dia kata aku tak suka. Tapi dengar nanti Aisyah cakap, subhanallah, dia orang ni punya cinta kepada Rasulullah, ini pun bagi dia orang tak ada apa. Kan Nabi SAW kata, tak nakkah aku offer kamu satu perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Iaitu aku merdekakan kamu. Maksudnya aku akan bayar jumlah wang tu kepada Thabit, dan aku merdekakan kamu, dan jumlah wang yang aku bayar untuk merdekakan kamu menjadi apa? Mahar. Itu aku nikahi kamu. Maka dia kata, ya, kata kenapa tidak? Maksudnya dia terimalah. Maka Rasulullah SAW pun telah mengahwini Juwairiyah. Ini nanti saya cerita tu, banyak peristiwa lagi berlaku di perjalanan pulang daripada Mustalik. Ini salah satu lah. Maka bila dia mengahwini Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah sendiri kata berkenaan dia kata dia seorang perempuan yang sangat baik. Fama a'lamu imra'atan a'zama barakatan ala qaumiha minha. Dia kata Sayyidatina Aisyah sendiri kata, aku tak pernah lihat seorang wanita yang begitu banyak membawa keberkatan kepada kaum dia melebihi Juwairiyah. Apa yang berlaku lepas tu? Semua tawanan wanita yang ada dengan semua sahabat, ribuan tawanan tu mereka merdekakan. Mereka kata, ni keluarga mertua Rasulullah, mana boleh kita jadikan tawanan? Sebab Rasulullah dah kahwin dengan Juwairiyah. Kata, ini keluarga ni kaum kerabat Juwairiyah ni, iaitu mertua Rasulullah, mana boleh?
jadi memerdekakan. Kemudian ayah dia datang, Al-Harith datang jumpa Rasulullah SAW, kata ni anak saya nak dia balik. Nabi kata terpulanglah kepada anak kamu, kalau dia nak pergi saya lepaskan. Dia kata tak, saya pilih Rasulullah. Maka dia pun kagum, dia kata ada juga, dia kata wanita yang memilih orang lain lebih daripada aku, maka memandangkan tu, maka dia pun masuk Islam. Seperti mana Abu Sufyan kan kata ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah lihat seorang yang disayangi melebihi para sahabat Nabi, para sahabat Muhammad menyayangi Muhammad. Diorang sayang sangat, jadi diorang mesti bila nampak benda tu diorang pun kagum. Abu Sufyan masa dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, lepas Nabi dah mengahwini Ummi Habibah ni anak Abu Sufyan, dia datang dia nak duduk, dia lipat terus alas duduk Nabi. Abu Sufyan kata, sebab apa? Maksudnya tempat tu tak elok ke untuk aku? Tak layak untuk kau. Dia kata di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sayang Nabi melebihi ayah mereka sendiri. Itulah hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman selagi mana kamu tak sayang Nabi melebihi ibu bapa kamu sendiri dan juga anak-anak kamu dan seluruh manusia. Ini sahabat semua memandang keadaan tu, keseluruhan Banu Mustalik ni semua masuk Islam. Semua masuk Islam keseluruhannya. Nabi lantik Al-Harith ni balik jadi ketua, Nabi dah masuk Islam. Itu saja. Dengan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta para sahabat. Maksudnya kalau siapa saja pernah duduk dengan Nabi sekejap pun, mereka akan jatuh cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau boleh mereka tak nak pergi dah tinggalkan Rasulullah. Amr bin As kata sebelum dia beriman dia pun benci Nabi, tapi dia kata bila dah beriman setiap hari saya curi-curi cari peluang untuk lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka sayang, dan semua sahabat kata tak ada siapa pun pernah tengok Nabi sepuas hati, tak berani, takut kan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah ni dia seorang sahabiah yang Ummul Mukminin, yang ibadat dia pun masyhur. Dialah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah aku, dan pada keesokan hari Nabi pergi salat subuh. Juwairiyah pun dah bangun untuk salat, dan dia bila Nabi pulang dah matahari dah masuknya dah lebih waktu duha, Nabi pulang lewat daripada masjid, dia lihat Juwairiyah masih sedang beribadat atas tempat solat dia. Nabi tanya kepada Juwairiyah, daripada tadi ke? Dia kata daripada tadi. Nabi kata, nak tak aku ajar kamu yang lebih baik? Itu yang saya nak beritahu, iaitu subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Sekali baca lebih baik daripada amalan kamu daripada pagi sampai tengah hari. Dia meriwayatkan subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bayangkanlah kan, diorang dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Rasulullah kan. Ini saya baca bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummi Aiman menangis. Bila Abu Bakar dengan Umar pergi melawat Ummi Aiman menangis. Abu Bakar kata, kenapa menangis? Dia kata, kita orang kan ada, kita orang akan jaga seperti mana Rasulullah jaga Ummi Aiman. Ummi Aiman ni Nabi panggil pun ibu, sebab Nabi saya dia yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan ibu yang susu Nabi kata, tapi dia yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bukan, dia kata itu memang sedih, kata Nabi tak ada lagi, tapi yang lebih sedih dia kata wahyu tak turun lagi. Dia orang punya agama, dia orang tu mengatasi segala-galanya, sebab tu Allah muliakan dia orang. Kita punya masalah cinta Nabi pun tak ada, cinta Allah pun tak ada. Sebab tu kena belajar tentang kehidupan mereka, baru kita tahu apa itu cinta Nabi, apa itu cinta Allah, apa itu cinta kepada syariat Allah, apa itu cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jadi dalam tahun yang sama lahirnya Hasan radhiyallahu anhu. Tapi Banu Mustalik ni kisah dia panjang, tapi sebelum saya cerita lagi satu peristiwa yang berlaku pada perjalanan pulang daripada Banu Mustalik ni, saya nak cerita pada tahun yang sama saya terlupa tadi, lahirnya Hasan radhiyallahu anhu. Hasan radhiyallahu anhu.
Bila Hasan radhiyallahu anhu lahir, Ali radhiyallahu anhu datang bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, Fatimah baru lahirkan anak. Nabi kata, letak nama apa? Dia kata Harab. Harab ni membawa makna perang. Nabi SAW kata bukan. Nabi kata Hasan. Itu cantik, indah. Ulama kata dalam memberi nama ni, satu Rasulullah akan tengok makna juga. Walaupun Harab pun tak salah, kan? Pahlawan tak salah. Tapi dalam nama yang negativiti dia tinggi pun Nabi tak bagi, yang membawa makna buruk pun Nabi tak bagi. Lagi satu, nama-nama yang membawa ketinggian pun Nabi tak bagi. Ummi Salamah ada anak, nama dia Barrah, tak silap saya, Nabi tukar kepada Zainab. Barrah ni membawa makna perempuan yang sangat baik, jadi itu pun tak digalakkan. Mengaku diri ni baik ni pun tak, nama-nama macam tu pun jangan. Itu pun Nabi tak galakkan. Sebab tu Razzaq semua tak boleh, dia Abdul Razzaq boleh lah. Razzaq ni nama untuk Allah saja. Kan? Kita tak boleh Razzaq kan, yang paling yang banyak, yang maha memberi rezeki. Maha memberi rezeki siapa? Allah. Kan? Orang kita kena bagi nama Khairul Raziqin, Khairul Anam kan. Itu gelaran Khairul Anam untuk Rasulullah. Khairul Raziqin ni Allah saja. Wallahu Khairul Raziqin kan. Apa tu kalau ada abd pun kita buang abd, kita sebut nama terus kan. Haji Rahim. Dia Abdul Rahim kan. Tapi bolehlah sebab dalam Rahim ni bukan membawa makna agung. Keagungan adalah satu perkara yang besar kan. Tapi macam Razzaq ni, Malik kan. Ni semua sepatutnya Abdul Malik. Malik ni semua sepatutnya lebih baik kepada jadi abd sebab dia menunjukkan. Contoh nama Qahar kan. Qahar ni boleh Abdul Qahar boleh lah. Qahar ni membawa makna kan, yang berkuasa, yang kuat. Lillahil wahidil qahar. Baik, maka tahun itulah lahirnya Hasan radhiyallahu anhu pada 5 Hijrah yang berlaku Bani Mustalik ni. Sebelum tu berlaku kelahiran. Dalam inilah Nabi SAW sendiri telah mendukung Hasan radhiyallahu anhu, seperti mana pada awal kisah cerita saya bagi tahu. Throughout kelas saya akan bagi tahu bila syariat apa yang disyariatkan, supaya kita belajar syariat melalui jalan sirah. Maka dialah bayi pertama yang Nabi telah dukung dan Nabi azan di telinga. Yang Nabi azan. Yang pertama bayi lahir, saya bagi tahu siapa-siapa ingat, Abdullah bin Zubair. Yang pertama lahir di Madinah. Tapi yang pertama Nabi azan di telinga kanan adalah Hasan bin Abi Talib, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi sayang sangat kepada Hasan dan Husain, kita semua tahu. Kadang waktu khutbah, satu kali khutbah mereka dua datang, Nabi bang turun daripada mimbar, Nabi dukung kedua-dua. Satu lagi khutbah dalam riwayat Bukhari ni, Nabi dukung siap-siap Hasan naik ke atas mimbar. Dan Nabi bagi tahu pula, kata dia adalah Sayyid, ketua yang bakal menyatukan umat Islam bila berlaku perselisihan, iaitu Nabi refer kepada yang akan berlaku antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu. Dialah yang akan menyatukan mereka. Dialah bagi khutbah bila Sayyidina Ali meninggal dunia, syahid. Maka Muawiyah radhiyallahu an mengaku dia khalifah. Hasan radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 41 Hijrah. Dan Nabi SAW kata, selepas aku khalifah atas manhaj nubuwah 30 tahun saja. Maka bukan kebanyakan, almost semua bersetuju bahawa sampai zaman Hasan, bukan Ali saja. Walaupun Hasan pendek saja tempoh dia. Dia menjadi khalifah tempoh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Hasan radhiyallahu anhu. Sekejap saja dia. Cukup 30 tahun. Mengikut yang Nabi SAW kata. Cukup 30 tahun. Sebab tu Nabi wafat 11 Hijrah. Dia wafat, dia meninggal dunia pada 41 Hijrah. Bulan yang sama, iaitu Rabiul Awal. Hasan radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sebelum dia lepaskan jawatan tu, dikumpulkan semua orang. Muawiyah datang jumpa dia. Kata dia tak nak lepaskan jawatan. Dua-dua radhiyallahu anhu. Tapi dia kata dia sedia untuk berdamai. Maka Hasan radhiyallahu anhu dia bangun dan diberi khutbah. Jadi tuan-tuan, saya pernah baca sebelum ni khutbah ni. Dan tuan-tuan dia kata, kalaulah aku lebih berhak ke atas khilafah ini, maka aku lepaskan hak ini kepada Muawiyah. Dan kalaulah Muawiyah lebih berhak, maka memang sudah semestinya saya serahkan hak ini kepada dia. Dan Hasan radhiyallahu anhu lepaskan, maka dia telah damaikan mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu, Nabi dah bagi tahu kemudian
yang akan datang satu saja raja yang adil, dan kemudian yang lain semua mulkan jabbar, maksudnya raja-raja yang zalim yang akan datang selepas itu. Tak ada apa yang kita nak bangga dengan kedudukan, dengan lantikan, dengan jawatan sebenarnya, sebab lebih banyak amaran Nabi berkenaan perkara ini daripada apa kelebihan yang Nabi SAW bagi tahu. Kepada Zaid bin Harithah pun, masa dia minta dilantikkan untuk jadi ketua untuk kabilah dia, maka Nabi SAW bagi tahu dia, ada orang datang jumpa Nabi, maka Nabi bagi tahu, kata jangan, kalau orang offer jadi ketua pun jangan terima. Maka Zaid bin Harithah kata, saya bagi tahu Nabi, saya tanya Nabi, adakah patut saya teruskan? Nabi kata, kalau kau nak pergi jadi ketua silakan, tapi kalau kau tak terima perkara itu lebih baik bagi kamu. Pada Abu Dzar radhiyallahu anhu kan, Nabi SAW kata, saya kadang-kadang tak berapa gembira dengar bila orang kata Abu Dzar orang tua, sebab tu Nabi, tuan-tuan tak tahu Abu Dzar punya kekuatan, jadi jangan cakap sembarangan tentang seorang sahabat Nabi SAW. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu seorang sahabat yang berjalan kaki daripada Madinah sampai ke Tabuk, 1,000 miles dia bawa barang yang berat dukung belakang dia. Dia daripada Ghifar punya kabilah yang dikenali dengan penyamun. 3 hari dia masuk Islam tu, dia balut dia dengan khilaf Kaabah, tak makan apa-apa, tak mati. Abu Bakar pun pelik, dia kata, kau tak makan apa, kau buat apa? Dia kata, aku minum air Zam-Zam ni 3 hari. Itu Nabi kata, Zam-Zamu ma'u Zam-Zam lima syuriba. Air Zam-Zam ni kau niat apa kau dapat. Dia niat untuk makan, dia dapat. Dia orang yang sangat kuat, Abu Dzar. Jadi jangan misinterpret tentang sahabat tanpa mengetahui tentang latar belakang dan kehidupan Abu Dzar. Bukan lemah. Abu Dzar punya ketakwaan memang sangat tinggi. Sebab tu Nabi SAW kata, rahimallahu Abu Ghafr. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Abu Dzar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu wa yamutu wahdah wa yuhsyaru wahdah. Kata dia hidup pun seorang, dia mati pun seorang. Dia akan bangkitkan seorang. Bangkit seorang tu semua akan bangkit seorang, tapi nak bagi tahu sebab dia punya takwa orang tinggalkan di akhir. Ketakwaan dia punya pasal orang tinggalkan di akhir. Dia banyak riwayat kan, dia kata Nabi SAW bersabda, kalau orang offer kau jadi ketua jangan terima, sebab dia akan menjauhkan manusia daripada kamu dan menjauhkan kamu daripada Allah. Abu Dzar al-Ghifari riwayat. Orang pula kata apa Abu Dzar dia lemah. Tuan-tuan, sebab tu kata tanpa mengetahui tentang sahabat tu jangan buat conclusion. Abu Dzar bukan sahabat yang lemah. Tu dia boleh jalan kaki tu. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu bukan sahabat yang lemah. Cuma dia punya takwa tu memang sangat tinggi. Itulah dia punya perbahasan dengan Muawiyah tu. Dia menentang, dia kata ayat Quran turun, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Siapa yang kumpulkan emas dan perak tak nak belanjakan di jalan Allah, Allah kata bagi mereka berita tentang api neraka yang pedih. Dia kata kepada Muawiyah, mana boleh kumpulkan harta. Baiklah, kita kembali balik kepada Hasan radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda tentang Hasan, sedikit saya nak bagi tahu. Nabi kata, Sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain ini adalah penghulu pemuda ahli syurga, wa abuhuma khairun minhuma, dan ayah dia lebih baik daripada mereka berdua. Maksudnya Ali lebih baik. Ini pun hadis yang kita selalu baca separuh tak apa, tapi sekurang-kurangnya kena tahu separuh yang lain. Saya betul bahawa Hasan dan Husain adalah ketua pemuda ahli syurga, tapi Nabi kata juga wa abuhuma khairum minhuma, dan ayah dia lebih baik daripada mereka berdua. Maksudnya lebih tinggi kedudukan daripada mereka berdua, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, tidakkah kau gembira rumah kamu, mahligai kamu di depan mahligaiku nanti di syurga. Nabi sangat sayang kepada Ali ni, sampai kan dalam peperangan Tabuk Nabi tak bagi Ali pergi. Nabi kata duduk Madinah jaga. Ali kata orang dah mula menghina aku, dia datang jumpa Nabi. Kata tak nak dia orang menghina, kata Ali penakut semua. Nabi kata, wahai Ali, hubungan kau dengan aku adalah seperti apa? Hubungan Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Begitu Nabi SAW muliakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bukan bermakna sahabat lain tak mulia, semua mulia radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi Mu'alim kata Sayyidina Ali ni seorang sahabat yang paling mazlum, yang paling menderita, paling banyak dizalimi seumur hidup dia. Tapi dia banyak sabar. Sayyidina Ali banyak sabar.
Seumur hidup dia sabar. Inilah kelebihan keluarga Nabi SAW. Mereka punya sabar mereka sampai mereka akhirnya disembelih di Karbala seorang kesabaran mereka tak lawan. Wajib Allah SWT pilih mereka. Jadi pada tahun inilah lahir Hasan dan Husain. Husain lahir setahun selepas. Bahkan antara Hasan dan Husain jarak dalam 11 bulan macam tu saja. Dalam peperangan Mustalik ni ada dua lagi peristiwa berlaku. Satu berkenaan dengan Zaid bin Arqam. Dalam perjalanan balik, bila mereka istirahat di satu tempat, berlaku pergaduhan antara orang Islam. Bukan bergaduh besar lah. Maksudnya ada budak-budak daripada kalangan Muhajir dan Ansar bergaduh. Kemudian diorang macam orang kata, ini orang Ansar lebih baik. Dia kata Muhajir. Bila Nabi dengar, Nabi kata, aku masih ada pun kau cakap macam tu. Maksudnya kau membezakan antara Muhajir dan Ansar. Maka Nabi tak gembira dengan perkataan tu lah. Nabi tak berapa gembira. Bila perkara tu Abdullah bin Ubay, iaitu munafik yang tadi saya cerita dia ikut kan, dia dengar. Dia kata, sebenarnya dah lama dah kita halau orang Muhajirin ni keluar. Dia bakar api. Dia kata, yaquluna la irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Dia kata dalam surah Munafiqun ni turun semua tentang Banu Mustalik ni lah. Idza ja'akal munafiqun. Surah Munafiqun kan, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ini berkenaan peristiwa ni lah. Dia kata, tengoklah, dia kata balik Madinah nanti kami akan halau, kami yang mulia ni akan halau golongan yang hina. Mereka refer kepada Nabi SAW dengan orang-orang Muhajirin. Zaid bin Arqam, iaitu anak angkat kepada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam ni, bapa dia meninggal awal. Dia seorang sahabat yang awal, budak yang masuk Islam dalam Bai'at Aqabah yang terawal. Dia anak angkat. Kalau baca peristiwa Mu'tah, mesti ada riwayat yang paling masyhur tu diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, sebab dia anak angkat kepada Abdullah bin Rawahah. Dia pergi bersama-sama dengan Abdullah bin Rawahah, dia bawa balik unta Abdullah bin Rawahah. Dia kata, bila aku dengar, aku pergi sampaikan berita ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW, maka Umar dengar, Umar kata, bagi tahu, ya Rasulullah, keluarkanlah arahan kepada Abbad bin Bishr untuk pancung kepada Abdullah bin Ubay. Dia kata tentang Rasulullah macam tu. Kata dia nak keluarkan golongan atas yang mulia akan mengeluarkan golongan yang hina, iaitu Rasulullah dan para Muhajir. Nabi kata jangan. Kalau aku buat, mereka akan kata aku telah bunuh sahabat aku. Maka bila Abdullah bin Ubay tahu, dia lari datang jumpa Rasulullah. Dia angkat sumpah. Dia kata aku tak cakap macam tu. Dia kata engkau dengar. Dia kata ya Rasulullah. Kata Tuan dengar cakap seorang budak ni. Dia kata. Masa tu Zaid bin Arqam dengar, dia terus hati dia rasa berat. Sebab dia macam kononnya mengatakan Zaid bin Arqam telah berdusta. Dan orang-orang lain pun masa tu diorang sokong Abdullah bin Ubay. Kata, ya Rasulullah, kata itu budak je, dia tahu apa. Tuan tak dengar pun Abdullah bin Ubay cakap. Zaid bin Arqam kata, maka saya rasa berat hati saya sangat. Rasa sedih sangatlah. Sebab dia didustai. Dan Nabi diam pula, dia rasa seolah-olah Nabi tak terima pandangan dia, Nabi terima pandangan Abdullah bin Ubay. Maka turunlah surah Al-Munafiqun. Ni cerita tentang ni saja. Zaid bin Arqam bagi tahu Allah turunkan untuk membela dia, membela Zaid bin Arqam. Allah cerita walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la yafqahun. Maksudnya Allah bagi tahu kemuliaan bagi Allah dan Rasul, bagi orang mukmin semua. Idza ja'akal munafiqun, ni bila datang kepadamu seorang munafik, kata Abdullah bin Ubay, qalu nashhadu innaka la rasul. Kami mengaku, kami bersaksi engkau Rasulullah. Kata jangan. Allah kata wallahu yashhadu innaka lakadzibun. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi mereka dusta saja. Mereka ni bohong saja. Ini satu peristiwa. Maksudnya Allah turunkan surah untuk membela. Pun Nabi tak buat apa-apa. Bila sampai ke Madinah, berita ni dah sampai dulu kepada Abdullah, anak kepada Abdullah bin Ubay ni, dah sampai berita. Maka dia keluar daripada Madinah, dia pegang pedang. Dia kata, kalau ayah aku pulang, aku akan bunuh ayah aku dengan pedang aku. Nabi SAW kata, jangan. Bila sampai, dia kata kepada ayah, dia kata, wah ayah, saya akan pancung kepala kamu. Nabi kata, jangan. Nabi kata, maka dia kata, okey. Dia kata, aku akan hanya benarkan kau masuk Madinah kalau Nabi sendiri memberi jaminan kau. Tidak, Nabi bagi jaminan untuk dia masuk. Selepas daripada hari itu, apa saja yang dia cakap tu, orang dah mula tak percaya. Tapi ada satu peristiwa lagi besar berlaku, iaitu fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha,
Itu pun berlaku dalam perjalanan pulang dalam peperangan Bani Mustalik ni juga. Itu pun dialah yang bila dia tak puas hati dengan apa yang berlaku ni sampai anak dia keluar pedang untuk bunuh dia, maka dia sebarkan pula berita tentang fitnah berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kisah tu kita akan sambung nanti insya-Allah. Buat panjang kisah tu. Saya nampak dah ada yang penat, ada yang sampai dah tertidur. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Allah Subhanahu wa taala membezakan mereka yang benar-benar memberikan keseluruhan diri, jiwa, iman mereka sempurna dengan Rasulullah, dan munafik yang mereka jasad mereka dengan Nabi tapi mereka tak setia pun kepada Allah dan Rasul. Maka Allah turun bagi tahu kata jangan. Dia orang ni memang sawa'un 'alaihim astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Kata kalau kau minta ampun tentang mereka pun Allah tak akan ampunkan mereka. Ini munafik. Jadi golongan munafik ni zaman tu wujud, zaman ni wujud, sampai bila-bila wujud, cuma masalah kita tak tahu. Jadi mintalah Allah pelihara kita daripada nifak. Tahu tak perkara yang menyuburkan nifak apa? Apa? Al-ghina. Al-ghina'u yunbitul nifaqa fil qalb kama yunbitul ma'u zar'a. Nyanyian. Dia menyuburkan sifat munafik seperti mana air menyuburkan tanam-tanaman. Untuk elakkan dengar nyanyian. Dia dah mula sifat munafik tu dah mula hidup dalam, dah mula subur, maka kita akan mula perlahan-lahan cakap bohong kan. Tu ayat yang surah Saf ni kan. Ini semua ayat juzuk 28 yang saya cerita. Banyak surah daripada juzuk 28. Surah Hasyr minggu lepas berkenaan Banu Nadhir. Surah Munafiqun berkenaan dengan Banu Mustalik kan. Dan surah Saf berkenaan dengan mereka yang mengaku mereka membuat sesuatu sedangkan mereka tak buat. Turun amaran keras daripada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ustaz saya bagi tahu, saya belajar di Raimil ni, banyak orang yang misinterpret ayat ni. Mereka kata jangan ajak orang kepada perkara yang kamu pun tak beramal lagi. Kata bukan. Ayat ini membawa makna jangan bohong kata kamu telah buat sesuatu kebaikan sedangkan kamu tak buat. Faham? Jangan mengaku kamu telah buat sesuatu sedangkan kamu tak buat. Bagi report regu tu kena betul tuan-tuan. Ini amaran Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu. Bagi tahu kurang tak apa, jangan bagi tahu lebih. Kabura maqtan 'indallah. Allah kata benda yang sangat buruk di sisi Allah yang kamu mengaku sesuatu yang kamu tak buat. Maksudnya dia tak solat tahajud, besok pagi alhamdulillah malam tadi masa saya solat tahajud, nak buat cerita lah kan. Sedangkan tak pernah bangun pun. Kan tadi malam masa saya bangun tahajud, bangun je. Dia kata saya tak kata saya solat, saya bangun je. Para sahabat, diorang punya tahajud sampai Allah puji diorang kan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Kata mereka begitu. Tatajafa ni nak terjemah susah. Mereka punya ketidaksetiaan dengan tilam mereka tu Allah puji. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kata hati mereka tidak setia dengan tilam mereka. Sebab apa? Takut Allah dan mengumumkan keridaan Allah. Khaufan wa tama'a. Allah sebut kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka malam tidur sikit saja. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan mereka bangun malam nangis solat kepada Allah dan minta ampun. Saya cerita tadi sifat kan, sifat ni semua sifat para sahabat yang kita nak wujudkan, tapi jaga-jaga sebab sikit takut pergi ke sini pula kan. Jangan overclaim saya baik. Jangan overclaim saya baik. Orang kata saya baik, doalah semoga Allah jadikan saya seorang yang baik. Semoga Allah, Imam Syafi'i kata bila orang puji kita, kita doa ya Allah jadikanlah saya seperti mana yang orang itu sangka baik dengan saya. Sebab saya bukan baik kan, saya banyak kelemahan, kekurangan. Sahabat ni itulah yang kita belajar tentang kehidupan mereka supaya kita jadi tentang mereka. Solat mereka kan, yaqumuna al-lail wa yasumuna an-nahar, yang mereka bangun malam, mereka puasa. Kita
Juwairiyah lah yang puasa pada hari Jumaat radhiyallahu anha, yang kita belajar Juwairiyah tadi kan. Nabi tanya dia, ada apa-apa ke? Dia tak, dia saja puasa. Nabi kata, maka puasalah satu hari sebelum tu juga, iaitu Khamis. Daripada situlah kita dapat tahu, kata kalau puasa hari Jumaat, puasa satu hari. Kalau tak ada apa-apa sebab, tambah, jadikan 2 hari. Tak ada galakan untuk puasa hari Jumaat saja. Tapi kalau puasa ganti ke apa, tak apalah. Kan hari Arafah jatuh hari Jumaat ke, kan ada puasa hari putih ke, kan, itu tak apa. Puasa qada bila-bila pun boleh lah. Ada ini Juwairiyah lah, maksudnya banyak lah yang dia punya amal, nak bagi tahu dia punya amalan dia yang sangat banyak, sehingga Sayyidatina Aisyah sendiri kata, lepas tu dia kata memang sangat baik, seorang wanita yang sangat baik, Juwairiyah radhiyallahu anha. Mereka-mereka ni memang Allah pilih, semoga Allah pilih kita juga, Allah redha dengan kita seperti mana Allah redha dengan mereka, Allah terima amalan kita seperti mana Allah terima amalan mereka. InsyaAllah tuan-tuan, itulah sedikit minggu ni, insyaAllah kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik untuk belajar terus kehidupan mereka. Mana saat dapat barakatuh sangat tekankan belajar kehidupan para sahabat. Sangat tekankan. Kerana barulah kita buat keputusan tu dengan keputusan yang tepat. Bukan menggunakan akal semata-mata. Akal kita ni lemah. Bahkan akal ni selalu diinfluence oleh nafsu. Kecuali kita ada panduan daripada Quran, hadis dan kehidupan wasunnatu khulafa'ir rasyidin. Khususnya kehidupan para sahabat, khususnya yang 30 tahun awal tu. Itu yang penting kita belajar. InsyaAllah tuan-tuan. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.